ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت 80 علی کافی سورہ البقرہ۔ یہودیوں کو اپنے بڑے ہونے پر بڑا عزوم تھا، عزوم باطل۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم سب سے محبوب، پیارے، حسب و نسب کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم دنیا میں سب سے بہتر لوگ ہیں، یعنی بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل کا آج بھی نظریہ ہے۔ حسب و نسب میں وہ اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی ہے کہ بیشتر انبیاء علیہ السلام ہماری ہی قوم سے آئے، تو بڑے بڑے دعوے تھے ان کے، بڑے بڑے دعوے اپنے عظمت اور فوقیت کے بارے میں، بہت دعوے، بلا دلیل دعوے تھے۔ وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ عیسائیوں کو یہ تھا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ ان لوگوں کو ان کے الزام باطل نے گھیر لیا تھا۔ وہ کہنے لگے اگر ہم جہنم میں گئے تو کچھ دن ہی ہم جہنم میں رہیں گے۔ جن دنوں ہمارے آبا و اجداد نے گائے کے بچڑے کی، جو گائے کا بچڑا شام جی نے بنایا تھا، پوجا و پاٹ کی تھی، بس وہ یہ 5-7 دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، اگر گئے اس کے بعد ہم جنت میں آ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ، میں نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے، میں نے تمہیں لکھ کے دیا ہے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ اگر میں نے تم کو لکھ کے دی ہے یہ بات تو وہ دلیل میرے سامنے پیش کرو، یا میں نے تم سے کوئی عہد کیا ہے کہ میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا، حد شکنی نہیں کروں گا، یا میں نے تم سے کوئی عہد کیا کتابی صورت میں، تحریری صورت میں، یا میں نے کسی نبی کو کہا ہے، کسی ولی کے تھرو، نبی کے تھرو میں نے پیغام بھیجا کہ میں تم کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا، میں نے تم سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ فرمایا ہرگز میں نے تم سے ایسا معاہدہ نہیں کیا، اور فرمایا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہو ہم جہنم میں نہیں جاتے، گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم جنت میں آ جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ بات ذہن سے نکال دو، ہر شخص کو جو برائی کرتا ہے قیامت کے دن وہ برائی گھیر لے گی۔ فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی بکری چوری کرتا ہے، بکری اس کے پاس آ جائے گی، اس کے کندھوں پہ چڑھ جائے گی، اونٹ آئے گا، اونٹ اسے کھائے گا، اس کا جسم نوچے گا۔ کوئی اور گناہ کیا، وہ گناہ ایک شکل کی صورت اختیار کر لے گا، زکوٰۃ نہیں دی، بچھو بن جائے گا، اژدہا بن جائے گا۔ وہ گناہ کو اللہ قیامت کو کے دن تجسیم دے دے گا، جسم بنا دے گا، پھر گناہ انسان کو کاٹے گا۔ فرمایا ہر شخص کو جو اس نے گناہ کیا ہے وہ گناہ گھیر لے گا۔ ایک ایک گناہ، ایک ایک بدی، ایک ایک برائی، ایک ایک جرم تمہارے سامنے آیا ہوگا، تمہیں ایک ایک گناہ نظر آئے گا، ایک ایک گناہ جو تم نے دنیا میں کیا، اور فرمایا وہ گناہ، اس کا انجام تمہیں گھیر لے گا۔ فرمایا کہ وہ پیسہ جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں دی وہ بچھو بن جائے گا، سانپ بن جائے گا، گنجا سانپ بن جائے گا، کاٹے گا، وہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا، تم جان چھڑاؤ گے، تم کہو گے میری جان چھوڑ دو، تم کون ہو؟ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جو تو نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، اور تو گمان کرتا تھا یہ میری زندگی کو طوالت دے دے گا، مجھے عزت دے دے گا۔ تو وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ جو تو نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا۔ فرمایا کہ ہر شخص کو جو اس نے گناہ کیا وہ گناہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا، سامنے دیکھے گا گناہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، تو اگر آدمی مجرم ہے، گنہگار ہے، تو کالا سیاہ آدمی سامنے آتا ہے، بڑے بڑے دانت، بڑی بڑی آنکھیں، کالا سیاہ آدمی۔ وہ مرنے والا کہا تو کون ہے؟ تو میری آنکھوں سے دور جا، چلا جا، تو بہت خبیث ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرے اعمال ہوں، میں تیری وہ نمازیں ہوں جن کو تو نے ترک کیا، میں تیری وہ
ज़कात जो तुमने अदा नहीं की, मैं तेरा झूठ हूँ, तेरे फ्रॉड हूँ, जो तुमने कौम से फ्रॉड किए, मैं तो अब तेरी खिदमत करूँगा ना, मैं अब तेरे साथ रहूँगा, तो मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। हदीस में आता है, वो कहता है, यूँ टक्कर मारता है मरने वाले को, वो चीखता है, चिल्लाता है, मेरी इस वहशी से जान छुड़ाओ, कहते जान छुड़ सकती है। इसी तरह अगर आदमी नेक हो तो कब्र में एक आदमी उसको पास जाता है, वो देखता है, वो कहता है, तू कौन है यार? वो कहता है, मैं तेरी नमाज़ें हूँ, तेरी तहज्जुद हूँ, तेरे रोज़े हूँ, तेरी ज़कात हूँ, तेरे नेक आमाल हूँ जो तूने दुनिया में किए थे, तो मैं तो तेरा साथी हूँ। वो कहेगा, तू मुझे छोड़कर कहीं ना जाना, मैं परेशान हो जाऊँगा, उदास हो जाऊँगा, मुझे छोड़कर न जाना। वो कहता है कि मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा, मैं तेरे नेक आमाल हूँ, तेरे साथ ही कब्र में रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन का सबक सैयतन व अहसन बेखसियत हो, जिसने जो गुनाह किया उसको उसका गुनाह घेर लेगा क़यामत में। उलाइका अस्हाबुन नार, फरमाया यही लोग जहन्नम वाले हैं। बुराइयां करने वाले, गुनाह करने वाले, लोगों को लूटने वाले, झूठ बोलने वाले, कौमों से फ्रॉड करने वाले, कौमों को धोखा देने वाले, कौमों को माल खाने वाले, कौमों से गद्दारी करने वाले, कौमों से बेवफाई करने वाले, गद्दार कौम के गद्दार, फौलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नम वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, और उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ऐ बनी इसराइल, तुमने अपने गरीबों का इस्तेसाल किया, तुमने अनपढ़ों का इस्तेसाल किया, तुमने उनको लूटा, तुमने उनसे रिश्वत ली, तुमने सूदखारी को आम किया, तुमने नाफरमानी को आम किया। फरमाया यही लोग तो जहन्नम वाले हैं, तुम भी जहन्नम वाले हो, तुमने ये सारे के सारे काम किए। हुम फीहा खालिदून, और फरमाया ऐसे गुनहगार लोग हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए, अच्छे काम किए, फरमाया वो जन्नती लोग उसमें हमेशा रहेंगे। जन्नती आदमी को कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा, हमेशा हमेशा जन्नत रहेगा। जहन्नमी आदमी, मुशरिक आदमी, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। एक कातिल है जिसने कत्ल किया, वो खालिदा मुखल्लदा, हमेशा हमेशा जहन्नम में, एक बड़ा तवील लंबा अरसा वो जहन्नम में रहेगा। हाँ, अगर अल्लाह चाहे अल्लाह माफ़ कर सकता है, जिस गुनाह को चाहे अल्लाह माफ़ कर सकता है शिर्क के अलावा। तो फरमाया कि है बनी इसराइल, जिन लोगों ने अच्छे काम किए, जो ईमान लाए, अम्बिया अलैहिस्सलाम की तालीमात को माना, जो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, उन पर उन्होंने पूरा पूरा अमल किया, और यही लोग जन्नती हैं। अगर तुमने ये किया तो जन्नत में जाओगे। अगर तुमने यूँ ना किया, सिर्फ ज़बान ने लिसानी दावा किया मोहब्बत का कि हमें मोहब्बत है अम्बिया से, हमें रसूलों से मोहब्बत है, मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, हारून अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, यूशा अलैहिस्सलाम से, ऐसे दावा कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ दावा, दावे के लिए दलील लानी पड़ती है, दावे के लिए अमल दिखाना पड़ता है। अब वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, ईमान और अमल सारे दोनों जरूर है। अगर एक शख्स ईमान ले आता है, अमल नहीं करता, वो मुसलमान नहीं है। एक आदमी अमल करता है, ईमान नहीं रखता, अल्लाह पर, रसूल पर, आखिरत पर ईमान नहीं रखता, तो उसका अमल उसके कोई काम नहीं आता। अब कितने गैर मुस्लिम लोग बड़े बड़े शौकी हैं, बड़ी चीज़ों सखा करते हैं, बड़ा बड़ा काम उन्होंने काम किया है, इस्लाम पर काम किया है, कुरान पर काम किया है, सीरत नबी पर काम किया है, हदीस पे काम किया, क्या उनको उनका काम का फैसला करेगा? क्या हरगिज़ नहीं करेगा। वो जहन्नमी है जब तक अल्लाह के रसूल का कलमा नहीं पढ़ते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, अल्लाह को माने, रसूल को माने, और उसके बाद अमल करें जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया, वो लोग जन्नती हैं। बनी इसराइल, तुम ऐसे करोगे, अम्बिया की इताअत फरमाबरदारी करोगे तो जन्नत में जाओगे। अगर तुम अम्बिया की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।